Hello my dear student, welcome back to my YouTube channel Sona Classes. आज हम पढ़े पे क्लास 10th माने इकोनॉमिक्स अर्थनीति द्वितीय पाठ खाउटी सचेतनता देखा पे खाउटी मानंकु माने से मानंकर अधिकार और खाउटी मानंक प्रति व्यवसायी और सरकारंकर सामाजिक और आयनगत बाध्यबाधकता संबंध रे सचेतन करने को खाउटी सचेतनता बोली कहा जाए। आउ थे देखा पिला खाउटी मानंकु माने सेमानकर अधिकार तथा खाउटी मानंक प्रति व्यवसाय और सरकारंकर सामाजिक और आयतनगत बाध्यबाधकता संबंध रे सचेतन करवा ही खाउटी सचेतनता। आमे समस्ते माने उत्पादनकारी हिसाब रे हेउ कि उपभोक्ता हिसाब रे हेउ माने बाजार रे किणाबिका कारबार करिथाउ। आ कृषि कार्य है कल कारखाना है एवं सेवा क्षेत्र रे माने जो व्यक्ति माने अछंती से व्यक्ति माने उत्पादनकारी भावे माने परिणत होथुवा बेले बाजार रु माने कौनसी भी जिनिस पत्र बा सेवा क्रय करुथिबा व्यक्ति माने खाउटी भावरे परिगणित होइथांती। माने कौनसी द्रव्य बा सेवा को व्यवहार निमंते क्रय करी सेथिरु प्रत्यक्ष और परोक्ष भावे आत्मसंतोष लाभ करुथिबा व्यक्ति विशेषण को खाउटी कहा जाए। देखा पिले आमे समस्ते प्राय प्रतिदिन बाजार रु किछि ना किछि द्रव्य क्रय करिथाउ। माने अटा हैला डाली हैला तेल हैला पनीपरिबा ठारू आरंभ करी फ्रिज टेलीविजन कंप्यूटर मोबाइल फोन तथा गाड़ी मोटर पर्यंत विभिन्न द्रव्य क्रय करी विक्रेता को आमे सही सब द्रव्यर मूल्य प्रदान करिथाउ। माने बेले बेले माने देखा पिले सही विक्रेता माने खराब जिनिस ओजन बा मापरे कम जिनिस नकली जिनिस अथवा कौनसी जिनिसर माने निर्धारित दर ठारू अधिक दर नहीं खाउटी मानंको ठकी थांती। माने खाउटी शोषण कहा जाए जहाकू की देखा पिले माने बाजार रु जो विभिन्न द्रव्य और सेवा क्रय करने समय रे खाउटी मानंकु माने द्रव्यर गुण हैला दर हैला माप और ओजन प्रति सतर्कतार सहित लक्ष्य करने को पड़ी थाए जहाको कि आमे खाउटी सचेतनता बोली कहू। माने सरकार मध्य खाउटी मानंकर सुरक्षा विभिन्न प्रकार आईन कानून प्रणयन करिसंती जहा विषय आम समस्तंकर साधारण ज्ञान रहिबा आवश्यक। खाउटी शोषणर प्रकार भेद देख पिले माने आमे समस्ते जड़े जड़े उपभोक्ता बा खाउटी माने विभिन्न समय रे आमे बाजार रु विभिन्न प्रकारर द्रव्य बा सेवा क्रय करी ता बदल रे मूल्य प्रदान करिथाउ। माने एही द्रव्य मानंक मध्य रे चाउल अटा डाली पनीपरिबा इत्यादि सहित साइकेल फ्रिज मोबाइल टेलीविजन कार कंप्यूटर इत्यादि थिबा बेले सेवा गुड़िक मध्य रे बैंक सेवा हैला परिवहन सेवा हैला एवं बीमा सेवा इत्यादि थाए। माने वर्तमान समय रे विभिन्न कंपनी माने सेमानक उत्पादित द्रव्य और सेवार प्रसार निमंते खबर कागज हैला रेडियो हैला टेलीविजन एवं विभिन्न सामाजिक गणमाध्यम रे आकर्षणीय विज्ञापन देई खाउटी मानकु प्रभावित करिथांती। गुटे माने जड़े खाउटी बाजार रु कौनसी द्रव्य बा सेवा क्रय करने समय रे सही द्रव्य बा सेवा संबंध रे ज्ञान हासिल करने आवश्यक। माने नहेले निजर अज्ञता जोगो खाउटी माने बहु समय रे विक्रेता मानक द्वारा शोषणर शिकार हेबार संभावना थाए। एही शोषणर विभिन्न उपाय संपर्क देख पिले माने कृत्रिम अभाव आउ उच्च दर तापरे कहा गला
କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଉଟି ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଉଟି ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମହଜୁଦ ରଖି ବଜାରରେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଉଟିମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ ଶୋଷଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖାଇଲେ କମ୍ ଓଜନ ଓ ପରିମାପ। କମ୍ ଓଜନ ଓ ପରିମାପ ମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଓଜନ ଠିକ୍ ନଥାଏ। ମାନେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନକଲି ବଟକରା ବା ଓଜନର ପରିମାପକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ଓଜନଠାରୁ କମ୍ ଓଜନର ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରି ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନିମ୍ନମାନର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖ। ବହୁ ସମୟରେ ଖାଉଟିମାନେ ନିଜର ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ବଜାରରୁ ନିମ୍ନମାନର ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜିନିଷର ପୂରା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ପାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ନିମ୍ନମାନର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ନକଲି ଔଷଧ ସେବନ କରିକିନା ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ଷ୍ଟୋଭ, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଅପମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ? ଅପମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଚାଉଳରେ ଗାଡ଼ି, ତେଲରେ ଅଗରା, ଚାରେ ଚମଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିନିରେ ବାଲି ଓ ପେଟ୍ରୋଲରେ କିରୋସିନ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇ ଦ୍ରବ୍ୟଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଶୋଷଣ କରାଯାଏ। ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖ? ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟଟା କ'ଣ? ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଉଟିମାନେ ବଜାରରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏହି ନକଲି ବା ଦୋହରା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିମ୍ନ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରି ଖାଉଟିମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ବଦଳରେ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣ ଓ ମାନର ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ନିରାପତ୍ତା ଚିହ୍ନ ମୋହର ଅଭାବ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିରାପତ୍ତା ଜନିତ ମୋହର ବା ଚିହ୍ନ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ନିରାପତ୍ତା ମୋହର ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଓ ମାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କମ୍ପିଟିଟିଭ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ମନୋଭାବନା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ନିରାପତ୍ତା ଜନିତ ମୋହର ଲଗାଇ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣ ଓ ମାନର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଉଟିମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ମିଥ୍ୟା ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ମିଥ୍ୟା ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଖ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ବିକ୍ରେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସାର କରିଥାନ୍ତି।
आउ देख पिले एही विज्ञापन रे केतेक उत्पादनकारी और विक्रेता द्रव्य संपर्क रे मिथ्या किंबा असंपूर्ण तथ्य प्रदान करिथांती माने एही सबु विज्ञापन रे उत्पादित द्रव्यर गुण मान विश्वसनीयता निरापत्ता एवं व्यवहार समय सीमा विषय सठिक सूचना दिया जाय न थाए माने जहा द्वारा एहाकू क्रय करी खाउटी माने निजर स्वास्थ्य और निरापत्ता को विपन्न करिथांती ताबे देख पिले बिक्री परवर्ती असहयोग और अतृप्तिकर सेवा माने साधारणतः विक्रेता माने खाउटी को कौनसी द्रव्य माने विक्रय करने समय रे बिक्री और परवर्ती सेवा जोगाई देवा पई प्रतिश्रुति देथांती माने अनेक समय रे कोन होछि पिला माने जे विक्रेता माने खाउटी मानंकु बिक्री परवर्ती सेवा जोगाई देई न थांती एवं एथि पई खाउटी माने नाना प्रकार असुविधार सम्मुखीन होइथांती माने आजिकाली आमे जेते सब शौकीन और आरामदायक द्रव्य यथा टेलीविजन हला मोटरसाइकिल हला कंप्यूटर मोबाइल फोन फ्रिज और कार इत्यादि व्यवहार करुछंती से गुड़िकर बिक्री परवर्ती सेवा उपयुक्त भावे उपलब्धि होई न थाए ताबे देख पिले खाउटी शोषणर कारण माने कोन खाउटी माने विभिन्न कारणरू उत्पादनकारी एवं विक्रेता मानक द्वारा शोषित होइथांती माने से कारण माने कोन बोले स्वल्प साक्षरता माने कम पाठ पढ़ारे जहार माने कम थाए आम देश भारत परी माने आम देश होछि गोटे विकासोन्मुखी देश माने आम देश भारत परी माने गोटे विकासोन्मुखी देशर खाउटी मानकर साक्षरता हार माने कम तेणु बजार रे माने हालचाल जथा बजार रे की प्रकार द्रव्य मिलुछि तार गुण मान और दर केते हबा कथा माने बिक्री परवर्ती सेवा इत्यादि विषय आदौ सचेतन न थांती माने खाउटी मानकर ही स्वल्प साक्षरता खाउटी शोषण एक मुख्य कारण अटे तापर देख पिले सीमित तथ्य साधारणतः गोटिए द्रव्य बा सेवार उत्पादन मूल्य और आनुषंगिक व्यय मिसाई से गुड़ी को केते दर बिक्री करा जिबा उचित एवं द्रव्यर उपादान इत्यादि संपर्क रे माने विशेष तथ्य खाउटी मानंकु खबर कागज टेलीविजन बा इंटरनेट माध्यम रे जणाई दिया जिबा आवश्यक आ देख पिले आम देश रे उत्पादनकारी माने ए सब विषय रे अधिक सूचना देई न थांती माने किंबा खाउटी मानंकर ए संबंधित ज्ञान मध्य खूब सीमित माने सेति पई खाउटी माने शोषणर शिकार होई थांती तापरे सीमित प्रतियोगिता माने नेक्स्ट पॉइंट हला बिले सीमित प्रतियोगिता तथा पिले भारत परी माने विकासोन्मुखी देश मानंकरे विभिन्न द्रव्य उत्पादन क्षेत्र रे साधारणतः अल्प संख्यक उत्पादनकारी थांती माने सेथि पई बजार रे द्रव्यर दर निर्धारण करिबा और जोगाण क्षेत्र रे प्रतियोगिता सीमित होइथिबारु से माने ए क्षेत्र रे एकचाटिया व्यवस्था ग्रहण करिथांती माने एहा द्वारा बजार रे जिनिस पत्रर दरदाम उच्चरे रहे एवं खाउटी मानंकु अजथा खर्चांत हेबाकू पड़ी थाए माने एपरी क्षेत्र रे कोन पिले विभिन्न द्रव्यर दर निर्धारण रे उत्पादनकारी और व्यवसायी माने क्षमताशाली होइथांती तापर देख पिले सीमित जोगाण माने जेते बेले बजार रे उत्पादित सामग्री गुड़िकर जोगाणटा खाउटी मानकर चाहिदा मुताबक होई पारे नाही सेते बेले खाउटी माने शोषण शिकार होइथांती आ देख पिले यार सुजोग नहीं माने असाधु उत्पादनकारी और विक्रेता माने मिलिमिशी विभिन्न सामग्री को बेआईन भावे मौजूद रखी बजार रे माने से उक्त सामग्रीर कृत्रिम अभाव सृष्टि करिथांती आउ उच्च दर रे क्रय करबाकू बाध्य करी शोषण करिथांती ताबे देख पिले
ଖାଉଟି ସଚେତନତା ମାନେ ଖାଉଟି ମାନେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା କ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେସବୁର ଗୁଣ ମାନ ଦର ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ମାନେ ଖାଉଟି ସବିଶେଷ ଜାଣିବାକୁ ମାନେ ଖାଉଟି ସଚେତନତା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଦେଖ ପିଲେ ଖାଉଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନେ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଉଟି ତ ମାନେ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଥିଲା। ମାନେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାର୍ ପରେ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ କରି ଖାଉଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1962 ମସିହାରେ ମାନେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାନେ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦେଖ ପିଲେ ରାଲ୍ଫ ନାଦରଙ୍କୁ ଖାଉଟି ମଞ୍ଚ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲେ ଖାଉଟି ମଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନକ କିଏ? ରାଲ୍ଫ ନାଦର ମାନେ ରାଲ୍ଫ ନାଦର ହେଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି ମଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନକ। ତାପରେ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ କେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଖାଉଟି ଦିବସ ମାନେ ଜାତୀୟ ଖାଉଟି ଦିବସ ଆମ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଖାଉଟି ଦିବସ ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ପିଲେ? ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖ ପିଲେ ଖାଉଟିର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମାନେ ଖାଉଟି ମାନେ ବଜାରରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ କିପରି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତ ଏହି ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ଖାଉଟି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନେ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅଧିକାର। ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଭାରତ ସରକାର 1986ରେ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଗୁଣ ମାନ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଦର ମାନେ ଇତ୍ୟାଦିର ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣାଇବା। ଖାଉଟି ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବଜାରରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କ୍ରୟ କରିବା। ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରି ସଠିକ ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ ବିଚାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଖାଉଟି ମାନେ ଏହିସବୁ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ ହେଲା ମାନେ ଉପର ଲିଖିତ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଖାଉଟି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନେ ଅବହିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମାନେ ଦେଖ ପିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ସେସବୁର ଗୁଣ ମାନ ଶୁଦ୍ଧତା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମାନେ ପଚାରି ବୁଝିବା ମାନେ ସହିତ ଦେୟର ପ୍ରାପ୍ତି ରସିଦ ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଦେଖ ପିଲେ ମାନେ ସର୍ବୋପରି କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମାନେ ଶୋଷିତ ହେଲେ ଖାଉଟି ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମାନେ ଖାଉଟି ମଞ୍ଚ ବା ଖାଉଟି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଓ ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖ ପିଲେ ତାପରେ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଓ ଶୋଷଣର ପ୍ରତିକାର।
ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ପିଲେ ଦେଖ, ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇନର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାରିଗରୀ ନିୟମର ଅନୁସରଣ। ଦେଖ ପିଲେ, ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉକ୍ତ ଆଇନକୁ ସରଳୀକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଧ୍ୟମରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଡେଲି ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖ ପିଲେ, ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରିଗରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଗୁଣମାନର ମୋହର ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଖାଉଟିମାନେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏହି ସଂସ୍ଥାର ନାମ ହେଲା ଖାଉଟି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରତିବିଧାନ ସଂସ୍ଥା। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଖାଉଟି ଅଦାଲତମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଖାଉଟି କମିଶନ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ? ଜାତୀୟ ଖାଉଟି କମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି କମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରଟା ଜାତୀୟ ଖାଉଟି କମିଶନ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି କମିଶନ ବୋଲି ଦେଖ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଖାଉଟି ଅଦାଲତକୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଚାର ମଞ୍ଚ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଚାର ମଞ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖ ପିଲେ, 1986 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦିବସକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଦିବସ ବା ଜାତୀୟ ଖାଉଟି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏହି ଆଇନଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିବା ପରେ ଦେଶରେ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହା ଖୁବ୍ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଦେଲେ ନୁହେଁ, ଏଥିସହିତ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଯାଇ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।